السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 101 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آئے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے پاس کتاب تھی، یعنی یہودیوں کے پاس جو تورات نامی کتاب تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت و سعادت کے لیے یہ کتاب نازل کی تھی، اور قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول پر ایمان لائے، رسول کی باتوں کو تسلیم کریں، رسول کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق چلیں، رسول پر جو کتاب نازل ہو اس کی تصدیق کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سچ جانیں، اس پر عمل کریں۔ تو اہل کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور آپ کی دنیا میں آنے سے، نبی بنائے جانے سے مطمئن نہیں تھے، ایمان لانے کی بجائے حسد اور جلن اور کفر میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک فریق نے جو اہل کتاب کا تھا، اہل کتاب کی ایک فریق، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک فرقہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن کو اپنے پیچھے ڈھکیل دیا، اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، یعنی قبول نہیں کیا، قرآن کو تسلیم نہیں کیا، قرآن پر ایمان نہیں لائے اور قرآن پر عمل نہیں کیے، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے گویا کہ یہ جانتے ہی نہ تھے، یعنی اس طرح انکار کیا، اس طرح پیچھے ڈھکیل دیا، گویا کہ یہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں، جبکہ یہی وہ یہودی ہے، یہی وہ اہل کتاب ہے جو برسوں سے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ اقرار کر رہے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، اور پھر ہم نبی کا سپورٹ کریں گے، نبی پر ایمان لائیں گے، اور پھر کافروں اور مشرکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یعنی ان سے لڑیں گے اور ان کو خوب پریشان کریں گے اور ان کو ہرائیں گے، ناکام کریں گے۔ مگر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اور آپ کو رسول بنایا گیا تو انہی یہودیوں نے آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی کتاب کو، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس عہد و پیمان کو پورا نہیں کیا،
मुकर गए, नाफरमानी की तरफ चल पड़े। अब देखिए अल्लाह ताला यहाँ अहले किताब की गलतियों को गलतियों का तस्करा कर रहा है, उनकी बुरी रविश का जिक्र कर रहा है कि अहले किताब ने कुरान को, अल्लाह की किताब को पीछे डाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर के आए और लोगों को कुरान की दावत दी, तो यही तौरात पढ़ने वाले अहले किताब अल्लाह की किताब के साथ बदसलूकी की, जाहिलों जैसा अमल किया, अल्लाह की किताब को पीछे ढकेल दिया, यानी अमल नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। आज भी बहुत सारे मुसलमान अल्लाह की किताब के साथ बदसलूकी करने वाले हैं। हम अपनी आवाम को देखें, अपने समाज को देखें, अपने मुआशरा को देखें कि मुसलमानों की हालत क्या है किताबुल्लाह के सिलसिले में। यहूदियों की हालत से कहीं अलग नहीं है। अल्लाह की किताब को तस्लीम नहीं किया, पसे पुश डाल दिया। आज हमारे समाज के अंदर भी लोगों ने कुरान को पसे पुश डाल दिया है। कुरान को लपेट करके रखा गया है सिर्फ तबर्रुक के लिए, खैर बरकत के लिए, मुर्दों की मगफिरत के लिए, बस इसी वास्ते कुरान को पढ़ा जाता है। और अक्सर हमारी कौम में से कुरान का पढ़ना जानते ही नहीं। कुरान को कैसे पढ़ा जाएगा, उसके हुरूफ को अदा कैसे किया जाएगा, न कुरान पढ़ते हैं, न कुरान समझते हैं, न कुरान पर अमल करते हैं, न कुरान की तबलीग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे समाज का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत व सआदत के लिए एक जामे किताब कुरान नाजिल फरमाया, तो हम उस कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें और कुरान पर गौर व फिक्र करें, उस पर अमल करें और कुरान की बातों की तबलीग करें। कुरान अल्लाह ताला ने इसको बतौर शिफा नाजिल किया। कुरान शिफा है, जिस्मानी और रूहानी दोनों एतबार से ये बीमारियों के लिए इलाज है। दिलों के इलाज के लिए भी ये कुरान शिफा है, और ज़ाहिरी बीमारियों के लिए, जिस्मानी बीमारियों के लिए भी ये कुरान शिफा है। मगर हमने इस कुरान को पसे पुश डाल दिया। जैसे यहूदियों ने अल्लाह की किताब को दबा दिया, अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल दिया, और गोया कि वो लोग कुछ समझ ही नहीं रहे, गोया कि वो लोग कुछ समझ ही नहीं रहे। और यही यहूदी हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत के लिए किताब नाजिल की, तौरात को नाजिल किया, और फिर तौरात में नबी अलैहिस्सलाम की पेशन गोई और आपकी सिफात और सीरत और आपके औसाफ, इन सब चीज़ों का तज़किरा किया था। लेकिन इन लोगों ने न तौरात पर अमल किया, न कुरान को तस्लीम किया, बल्कि किताब को छोड़ करके किस में दाखिल हो गए, जादू में दाखिल हो गए। जादू के फन को सीखा, जादू करना सीखा और जादू कराना सीखा। और फिर यहाँ तक की नौबत आ गई कि इन यहूदियों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने वाला जो यहूदी था, लबीद इब्न आसम, लबीद इब्न आसम लानतुल्लाहि अलैह, इसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों की बुरी रविश का तज़किरा फरमाया, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब इनके पास आई और अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह के रसूल आए, और अल्लाह के रसूल तौरात की किताब जो थी, तौरात किताब नामी किताब थी, उसकी तस्दीक कर रहे थे। ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, ये अल्लाह की जानिब से नाजिल है, नाजिल हुआ है। तो अब इन यहूदियों को तस्लीम करना चाहिए, मानना चाहिए। नबद फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम, तो इन लोगों ने अल्लाह की किताब को पीछे डाल दिया, ठुकरा दिया, अहद व पैमान को पूरा नहीं किया। गोया कि कअन्नहुम ला यअलमून, गोया कि बिल्कुल जाहिल हैं, यानी इनके पास इल्म नहीं है। इस तरह से वो लोग अल्लाह ताला की किताब के साथ बदसलूकी कर रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की किताब के हुकूक को कमा हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।